हेलो फ्रेंड्स समस्त को शुभ उत्कल दिवस अभिनंदन हार्दिक हार्दिक। आज हूँ स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन दिवस एवं ओडिशा दिवस भी भाव परिचित। तो ये ओडिशा दिवस आम जो पालन करुचे केवल भाषा रे सीमित रही केवल भाषण माध्यम सीमित रही। तो मुझे आपण मानक एथे किछ कहवाक चाहूँगी आपण मान पाखे पहुँच भी मेसेज आपण मैंने पालन भी करेंगे आउ निजक ओडिया भाव में परिचित करी गर्वित भी अनुभव करेंगे। कहीं ना ओडिया एभली गोटे भाषा नुहे केवल गोटे भाषा नुहे यह हूँ गोटे इमोशन निज प्रति गोटे फिलिंग्स ता प्रति निजक ओडिया भाव में गर्वित भाव परिचित होबारे ता केते दूर आज रही गोटे विस्तृत आलोचना चलते वीडियो डेट न करी स्टार्ट करिया। लेट्स स्टार्ट। प्रथम यदि देखा ओडिशार उत्कल दिवस रे उत्कल शब्द ही जो शब्दटी अच्छी गोटे प्राचीन शब्द जहाँकि संस्कृत ही आसी जहाँ हूँ उत्कृष्ट कलाया निदर्शन है इति उत्कल जहाँकि उत्कृष्ट कलार निदर्शन रु उत्कल ही आसी। ये जो उत्कल प्रदेश गठन है 1936 एप्रिल 1 रे तो बहुत बड़ बड़ स्वाधीनता संग्रामी तो कहीपा ता सहित ओडिशा प्रदेश गठन कर मुख्य कर्णधार सेमानंको पाई आज ये हो पारि। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति हूँ कि गजपति कृष्णचंद्र देव हूँ कि आमर उत्कल मणि हूँ कि आमर मधुसूदन दास हूँ ए समस्त गोटे मिलित भूमिका रही या प्रति। तो यह आम तो आलोचना करवा एमाने तो आमर आज पूजनीय कहीं दिन आम स्मरण करवा दरकार आमर गोटे स्वतंत्र प्रदेश गठन होती आम संविधान रे ओडिया गोटे भाषा भाव परिचित होती 1936 जो इंग्रेज सरकार अमल थिला से टाइम रे आमे माने निजक गोटे स्वतंत्र प्रदेश गठन करिवारे जो आग्रह प्रकाश करथिले एवं ताकू सफल रूपांतरित करि पारिथिले ताहा पाई आज आमे गर्वित। एवं 2014 मसीह जितेबाला आम गोटे भाषा पाई लड़ाई करथिले संविधान रे जे आमर क्लासिकल मान्यता पाऊ शास्त्रीय मान्यता पाऊ ता पूर्व 5टा मान्यता पाई जमती कि तमिल तेलुगु कन्नड़ आउ गोटे हूँ आमर संस्कृत ता सहित ये मलयालम 5 आउ 2014 मान्यता पाइला आमर ओडिया एबे तो 6टी शास्त्रीय मान्यता पाई आउ कि आड हो 2024 जमती कि जाइथिला प्रस्ताव और से गुड़ी आड हो जना पड़ी आउ 5टी भाषा एमती कि 11टी शास्त्रीय मान्यता पाई सारी। कहर उद्देश्य हूँ भाषा को लेकिन राज्य गठन मुख्य उद्देश्य थिला उत्कल प्रदेश किंतु आमे माने केते ओडिया को भल पाउचे किछि किछि पॉइंट्स देखेबी सेटा आपण जानि परिबे। जेतेबेले कौनसी व्यक्ति को बा कौनसी पिला को बा काहा भी पचरा होची कौन खाइछु आज देन से कहूची मु चाउमिन खाइची मोमो खाइची आउ फास्ट फूड जहाँ जानते ये सब जिन खाऊची मत एरा मो फेवरेट सी निज को लज्जा बोध करुची जे मु मुड़ी खाइजी बोली आ जो मुड़ीटा मुढ़ी आम जाऊ कहूचे से मुढ़ीटा ओडिशार ही गोटे खाद्य नेक्स्ट ओडिशार खाद्य हिसाब रे सी लज्जित बोध करुची जे चूड़ा खाऊची बोली सबुठु बड़ जिनस ओडिशार प्राण कहले हबो पखाल पखाल दिवस भी आसूची बोली लोक माने हाँ टिके गर्व सहकारे कहउछन पखाल खाऊछु हम पखाल अछि तथापि भी पखाल दिवस दिन नथांदा भी लोक माने भाबुची पखाल दिवस करंतेनी पखाल भी माने कहिया खांदे किंतु कहिया पई लज्जित बोध करंदे। तेणु मोर कहर उद्देश्य जे आपण पखाल खाऊछंती इंटरेस्ट नेकी आपण लज्जा करिया कोन अछि आपण कहिबार अछि आपण माने समस्ते जे म आज पखाल खाइछि पखाल जे सज पखाल नुहे माने जो दिन पखाल से दिन नुहे भगवान जगन्नाथ बासी पखाल खाती
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭଡ଼ାକୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବାସି ପଖାଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଖାଇବେ, ସେଟା ବାସି ପଖାଳ। ତ ବାସି ପଖାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ଖାଆନ୍ତି, ପଖାଳର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ପଖାଳ ହଉଛି? ପଖାଳରେ ଆମେ ମାଛ ଭଜା, ପଖାଳରେ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସେମିତି ନଥିଲା। ପଖାଳ ଥିଲା ବିଲ ଉପରେ ବସିକି ଚାଷୀଟିଏ, ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ତ କୃଷି ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, କାହିଁକିନା 80% ରୁ 90%, 80 ରୁ 90% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। କୃଷକଟିଏ ତା ଜମିକୁ, ଯେବେ ଦେଖିଥିବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କୌଣସି ଗଳ୍ପ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତାର ଜମିକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବା ଆହୁରି ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଚାଷୀଟିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି ବିଲକୁ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ପାଗ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା କି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଏମିତି କରି ପାଗ ପାଣି, ତାକୁ ବସିକି ସେ ଖାଉଛି ବିଲ ଉପରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପଖାଳର ମଜା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆମ୍ବ ଛେଚା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଷଣରେ ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ହେଲା, ସ୍ପିଚ୍ ହେଲା, ଯେ ପଖାଳ ଶବ୍ଦ ତ ଆସୁନି, କିଛି କିଛି ସ୍ପିଚ୍ରେ ପଖାଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇସାରିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମେହସୁସ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମହାନ। ଆମର ଦହିବରା, କଟକର ଦହିବରା ଏତେ ଫେମସ୍, ଆଉ କୋଉଠି ଏତେ ନଥିବ। ତାହା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଫେମସ୍। ଯେକୌଣସି ବାହାରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକର ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଟକର ଦହିବରା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡକାଷ୍ଟ ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେମାନେ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ଗର୍ବର ସହିତ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତି ଆମ କଟକରେ ଅଛି, ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦହିବରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଢ଼ି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗର୍ବରେ କହୁଛି, କହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କରୁଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଚାଉମିନ ଖାଉଛେ, ମୋମୋ ଖାଉଛେ, ତାହା ଖାଇଲେ ବା ନନଭେଜର ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ ଖାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁପରିୟର ଭାବୁଛେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କହିବି, କିଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ ବନାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିସ୍ ଏମିତି ବନାଯାଇଥାଏ, କଲରାର ତରକାରୀ, ଖାଲି କଲରାରେ ଥିବ, ଲାଉର ତରକାରୀ, ବାଇଗଣର ତରକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରେ ସେ ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ଆମର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହୁଛି ସନ୍ତୁଳା। ସନ୍ତୁଳାଟି ଆମ ଭେରାଇଟି ପରିବା ପଡ଼ିକି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଯୋଉଟାକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଆମେମାନେ ଖାଇବାନି। ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦଉଛେ, ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ କୁଣ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ବି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ଆଉ କହିବେ ସେମାନେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଖାଉଥିବେ କେତେ, ଏଟା କ'ଣ 100 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ, ବା ଚାଉଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ। ବାହାର ଚାଉଳ, ଛୋଟ ଚାଉଳ, ମାନେ କମ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଖାଇବେନି। ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି ଏଭଳି ହେବନି। ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ବା ଯିଏ ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ, ସିଏ ଭାତର ମହାନତା ଜାଣିଛି, ଭାତର ପଖାଳ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ବନେଇବା ଜାଣିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ପଖାଳରୁ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ଆସୁଛି, ପଖାଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଅଗଣତି। ଯେମିତି ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼, ଛେନାପୋଡ଼ ଆପଣ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତେ ମିଠା ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମିଠା ହେଉଛି ପୋଡ଼। ରସଗୋଲା, ପାହାଡ଼ର ରସଗୋଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦହିବରା ଯେମିତି କହିଲି, ରସଗୋଲା ଯେମିତି କହିଲି, ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଜାଗାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଖରାପ ବି ତିଆରି ହେଲାଣି। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଭଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବି ଖରାପ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସିଜର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ।
ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଛେନାପୋଡ଼ରେ କେବଳ ଚିନି ମାରିବା ତାହା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯଦି କରିବା, ଘରେ ନିଜେ ବନେଇବା, ବେଟର ୱେରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ରହିବ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି ଅଧିକ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଲମା, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଭାଷା ଉପରକୁ ଆହୁରି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲମା ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟରେ ଡାଲମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଡାଲମା ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଲମାଟି କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ତ ବହୁତ ନିଆରା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅନନ୍ୟ ଅଟେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କହୁଛେ, କିଛି ଭଜା ଭଜି ଯେମିତିକି କଲରା ପତ୍ର ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲର ଭଜା ହଉ ବା ତାକୁ ପିଠଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଟେ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଷା। ତ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଜାଣିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ଅଟେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଇଛି, କେହି ବି ଜଣେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଅଛି ପୁରା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପଖାଳ କେତେ ମାତ୍ର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନା ବଙ୍ଗାଲର, ଦୁଇଟି ଯାକ ରେକର୍ଡ ପାଇଛି ଯେ ଟ୍ୟାଗ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି, ବଙ୍ଗାଲ ବି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚର ବା ଯେଉଁ କଲର ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ତାହା ଅଲଗା, ଆମର ରସଗୋଲା ତାଙ୍କର ରସଗୁଲ୍ଲା, ତ ଏଇଭଳି ଅଛି, ନାମକରଣ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଦୁଇ ଜାକ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ ହିଁ ପାଇଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯାହାକି ମହାଭାରତ ଟାଇମରୁ ଆମେ ଯାହା ଇତିହାସ କହୁଛୁ, ମହାଭାରତ ଟାଇମରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲିପିର ଉଦ୍ଭବ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲିପି ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ସୁନା, ଯେମିତି ସୁନାର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଥାଏ, ସୁନାର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଥାଏ, ପଥରରୁ ସୁନାକୁ ଯେମିତି ଛାଣିକି ବାହାର କରାଯାଏ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ହୁଏ ବା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ପୁରା ଭିତରେ ଭରି ହେଇକି ଥିଲା। ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଠୁ ସେଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁ ଲିପିଟା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ବାହାରିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବେ ବାହାର କରାଗଲା। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଥର ମୁଣ୍ଡା, ଯେମିତି କହିବା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁନା ବାହାରିବା, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲିପିର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ଲିପିରୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲିପି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି ବା ଅଭିଲେଖ ବି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମିନ୍ସ ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ଲେଖା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖା 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥିବ, 1200 ତ ବହୁତ କମ୍ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଟାଇମରେ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆସି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା। କ୍ଲାସିକାଲ ମିନିଂ କ'ଣ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମିନିଂ କ'ଣ, ମିନିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ 2014ରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବେ। ଆଉ ଏ ଭାଷା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ଭାଷା ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ। ତ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାହା ବି ପରିଚିତ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗର୍ବ ସହକାରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ଗର୍ବ ସହକାରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଗର୍ବ ସହକାରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ। ଏବଂ ଭାଷା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଐତିହ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହ୍ୟ ବା ଇତିହାସ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାଇକମାନେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିଥିଲେ 1803 ମସିହାରେ। 1857ରେ ସିପାହୀ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତାହା ତ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଯୋଉ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଆସିଛି ଯେମିତିକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ତ ଇତିହାସରେ ବାଜି ରାଉତ ନାଁ ବି ଆମେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠେପୁର ବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଗାଁର ସେଇ ପିଲାଟି ଯିଏ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଛାତିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ, ଏବଂ ନିଜ ଏରିଆକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଲାନି। ସେ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଇତିହାସ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ୟାର। ଯଦି ଏଥିରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ, ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ କୋଣାର୍କ ତାହାର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ 1200 କାରିଗର ଲଗେଇକି ବନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ଭୂମିକା ଧର୍ମପଦ, ତା କଥା ଦେଖିବା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ତାର ଥିଲା। ଛୋଟ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ଏବଂ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ପାଖରୁ ଯାଇକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସେ ଯୋଉ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ୱାଲରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ବି, ଏବଂ ଆଜି ବି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତାହା ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ କେହି ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ସେମିତି ଦେଖିପାରିବା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ବନାଯାଇଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀରେ। କେବଳ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ବନାଯାଇଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୈଳୀରେ ବନାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯୋଉ ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭିବନି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ। ତ ବହୁତ କିଛି ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ, ପୁଚି ଖେଳ, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ପୁଚି ଖେଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା। ରଜ ଦୋଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିନି, ତାକୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଦୋଳି ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ରଜର ପାନଖିଆ ସେଲିବ୍ରେସନ, ରଜରେ ତାସ ଖେଳିବା, ରଜରେ କବାଡି ଖେଳିବା, ଏରା ସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳ। ଆଜିକାଲି ଆମର ଇଂରେଜ ସରକାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆମ ଦେହରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ତାହା ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଆମ ଖେଳ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ରଜ ହଉ, ପୁଚି ହଉ, ହୋଲି ହଉ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ହୋଲି ତ ଆମର ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନିଜର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ, ବା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେଉଛି ମେରୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଉପବାସ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ମାନସିକ ଧାରୀ, ଏବଂ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୃତ୍ୟ ବି ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହଉ, ଏଇଭଳି ଯାତ୍ରା, ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ହଉ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ବାତାବରଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର। ଆଉ ସେଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନିଜ ଘରଠାରୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର 152,000 ପାହୁଣ୍ଡ ଗଣିଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ବିରଳ। ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ମହାମା ଉପାଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମହାମା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବେ ହବ ଏଇଠି ବସିକି ସେ ଜଣେଇବାର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ପୁରା କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମର ଭାଇସରୟ ଦେଇଥିଲେ ମହାମହୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଟାଇମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭୂମିକା କିଭଳି ଥିଲା? ସୁକାର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁକାର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ନିଜର ସେଥିରେ ଉଡ଼େଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଭାରି ବର୍ଷା ପୁରା ହଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ବୀର ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ କେବଳ ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଦେଖି ସେମାନେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଜାପାନିଜ ଲୋକ ଜାପାନିଜ ଭାଷାରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋରିଆ ଭାଷାରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
ତାମିଲ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ मुझे हिंदी नहीं आता है, ताच्छल्य करी कहबे, कमेंट करी कहबे। किंतु ओडिशा लोक बा ओडिया लोक जदि इंग्लिश हिंदी न आसी निजको खराब फील करेंगे, ए भली मानसिकता रहा उचित नुहे। तो आज आपण मैंने शपथ करूँ ओडिया भाव में निज गर्वित भाव परिचित करातु एवं ता सहित निज भाषार सम्मान रखु, निजर ऐतिह्य, निज परंपरा, निजर कला कला उपर देखा गले कला स्थापत्य जमी आम पट्टचित्र उपर हो, ओडिसी नृत्य केलुचरण पट्टनायक हूँ, तो ए समस्ते बहुत किसी अवदान देते। संबलपुर संबलपुरी शाढ़ी हो, माणिया बंधर पाट हो, नीलगिरी कंसा बासन कुसन हो, तो ओडिशा रे एमती अनेक जगह अच्छी बहुत किसी जिनस, रूपा तारकसी काम कटकर हो, बहुत किसी जगह अच्छी जो आमर बहुत बहुत भल भल जिनस हो। तो उत्कल दिवस रे एतिकी मु आशा करी समस्त को गर्वर सहित कहतु मु पखाड़ खाई, गर्वर सहित कहतु आमे ही ओडिया ओडिया भाषा आम कहूँ, किसी खराब कहूनु। आ इंग्लिश रे जी अफेंडेड करिया चाहूँ ताकू भी रिटेलेट करंतु, बा कौन सी निज लैंग्वेज रो मर्यादा को केबे क्षुण्ण होगा दिंतु ना। आउ कोणार्क मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर हो, पुरी से आमर लिंगराज मंदिर हो, पुरी श्रीमंदिर हो, कौन जे कौन मंदिर हो, जदि ता उपरे भी कहीं आक्षेप करुच्ची बा निजर खाद्य उपर जे आक्षेप करुच्ची ताको सठिक जवाब दियंतु। ए सहित आज एपिसोड को मु विराम दउची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।